स्वागत है जी सैटेलाइट न्यूज़ चैनल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं हाँ शिवम महाजन, मेरे नाल ने कैमरा पर्सन अक्षित जी। और आज जो शख्सियत इस समय मेरे नाल बैठी है किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं। आप एक बहुत अच्छे लैवल के वकील होने के नाल एक बहुत चंगे समाज सेवी भी हैं और लगातार समाज को अपनी सर्विस जड़ियाँ देंदे आ रहे हैं। इन्हों की जी शख्सियत है और जी इन्हों कारगुजारी मेरे को पहुँची है उसनों दसते हुए मैनू भी बहुत जोड़ा माण महसूस होएगा। तो तुहानूं जोड़ा मैं इन्हां नाल राबता करवाउणा। मेरे नाल बैठे ने बहुत ही सत्कारयोग पीयूषकांत जैन जी। तो जेकर मैं इन्हां दीयां प्राप्तियां बारे और उन्हां दे डेजिग्नेशन बारे दसां तो जी लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है, लेकिन वो एक शख्सियत ने जिहड़ी कि कारगुजारी इन्हां वल्लों कीती गई है वो तुहाडे सामने मैं जिहड़ा वो बयान करन जा रहा हाँ। आप सीनियर लैवल के एडवोकेट ने, तकरीबन 10 साल एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब के अहुदे उत्ते रह चुके हैं। लॉ के हर पहलू नूं महारता रखते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट विच, दूसरे हाई कोर्ट दे विच अते सुप्रीम कोर्ट दे विच जिहड़े प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुहानूं दस दईए कि ऑथर ऑफ बुक्स दे ने मैट्रीमोनीअल लॉस एंड रेंट लॉ दे, नाल ही बार एसोसीएशन लुधियाना के मैंबर रहे हैं और थोड़े समय के लिए बार एसोसीएशन लुधियाना के जिहड़े प्रेजिडेंट के रूप में भी काम कर चुके हैं। नाल ही तुहानूं दस दईए कि वाइस प्रेजिडेंट ने माता श्री चक्रेश्वरी देवी जो कि सरहिंद विखे जिहड़ा मंदिर है सुशोभित है और इस मंदिर की जिहड़ी मानता है पूरे हिंदुस्तान दे विच इसनूं जिहड़ी कि बहुत दी गई है। आप एक बहुत ही चंगे समाज सेवी होने दे नाल नाल समिति केंद्र के प्रेजिडेंट भी ने अते ये चैरिटेबल ट्रस्ट विचाले फिजियोथैरेपी क्लीनिक, हैल्थ ਅਤੇ ਸੈਲਫ डिफेंस ਟੈਕਨੀਕ, ਜੂਡੋ, ਕਰਾਟੇ, ਟੈਕਵਾਂਡੋ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੂਰੇ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੂੜੇਦਾਨ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। जनरल सैकटरी ने वनस्थली तीर्थ स्थान जो कि सारे जैन समाज का एक साझा तीर्थ स्थान है और नाल ही काफ़ी जोड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने आप उत्थे भी जी अपनी कारगुजारी करते हैं और काफ़ी देर तो जी अपनी सर्विस ने दे रहे हैं। तुहानूं दस दी उन्हां विचों आतम पब्लिक स्कूल, बाल भारती पब्लिक स्कूल, USPC स्कूल और इस दे नाल ही लॉर्ड महावीरा जैन जो मैडिकल कॉलेज है उस दे विच भी बतौर एज ए अपनी जी सर्विस ने और निभा रहे हैं और एक चंगे समाज सेवी ने और नाल ही नाल एक बहुत बड़े लैवल के वकील ने। सो सानू सर बहुत खुशी है कि अज असीं जिहड़ा तुहाडे नाल राबता करना है। सर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है साडे सैटेलाइट न्यूज़ चैनल च। बहुत बहुत शुक्रिया, तुसीं अज मैनू यह मान सम्मानिया दिता है कि मैं अपने कुछ विचार तुहाडे TV चैनल के राही पब्लिक नूं दे सकां। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। सर अज की सब तो जी वड्डा जिहड़ा इशू बन चुका है सर वो कोरोना है। सर एज ए तुसी एक बहुत वड्डे लैवल के एडवोकेट हो सर तुहाडा एक एक्सपीरियंस की कहता है कि जो समकाली हालात ने सर लोगों में जी नैगेटिविटी है सर बहुत ज़्यादा वध रही है, सर तुसी उन्होंने की सुझाव देना चाहोगे? देखो, नैगेटिविटी बना के अपने आप तक किसी नूं कोई हल नहीं हो सकता। ये महामारी जो आई है ਇਹਦਾ की ओरिजिन है, ये किस तरह डिवेलप हुई है और ਇਹਦਾ किस तरह अंत होना है, शायद ਇਹਦਾ जवाब हजे तक किसी को नहीं है। लेकिन इन्ना ज़रूर है कि साडे हैल्थ और मैडिकल दे एक्सपर्ट्स हैं जिहड़े उन्होंने जो सानू अपने वल्लों सुझाव दिते है, सलाहां दित्तियां है, सानू इस बारे दस्सिया है कि असी अपने प्रिकॉशनस लैके अपने आप च अपने आप नू उस कंडीशनस दे विच अपना के अपने इम्यूनिटी नू वधा के इस महामारी तो असी लड़ सकते हैं। बिल्कुल सर। सब तो अच्छी गल जो हुई है पिछले दिनों विच कि इस महामारी नू लड़न लई वैक्सीनेशन जिहड़ी है वो दुनिया विच आ गई है और साडे कंट्री दे विच भी वो वैक्सीनेशन बहुत वड्डे नंबर्स दे विच तैयार हुई है और लोगों नू लगाई जा रही है। देखो, ये जिहड़ा साडे कंट्री दे विच साडे पॉपूलेशन दे बहुत एक वड्डा नंबर होने करके इसनू वक्त तो लग रहा है, लेकिन इस वैक्सीनेशन के थ्रू ही सानू इस महामारी तो अल्टीमेटली मुक्ति मिलनी है। जी सर। उस दे नाल नाल जिहड़ियां हैल्थ डिपार्टमेंट वालों, गवर्नमेंट वालों, एडमिनिस्ट्रेशन वालों टाइम टू टाइम सानू हिदायतां आ रही हैं
ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਚਾਵ ਲਈ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਹੈ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰਹੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਹ ਚੇਨ ਟੁੱਟੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਬੈਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੈਡ ਹੈ ਉਹ ਘਟੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟੇ, ਔਰ ਉਹ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰੋਗੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਅਗਰ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ। ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹ ਉੱਚੇ ਦਾਮਾਂ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ 2000 ਜਾਂ 3000 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜਸ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਰਜਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ 'ਚ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਰ, ਰਾਈਟ ਸਰ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡੋਲੋ ਦਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਪੱਤਾ ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਫਰਜ਼ ਸਾਡੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਜੋ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸਣਗੇ। ਜੀ ਸਰ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੈਨਸ ਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਸ਼ਧ ਦਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਔਸ਼ਧ ਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਔਸ਼ਧੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਗਾਈਏ। ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਥ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੇਕ ਸ਼ਿਫਟ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਬੈੱਡਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਬੈੱਡਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੰਗਰ ਲਗਾਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ, ਲੰਗਰ ਲਗਾਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰਸ ਦੇ, ਲੰਗਰ ਲਗਾਤੇ ਇਸ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਅਸੀਂ ਪੀਯੂਸ਼ ਕਾਂਤ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਲਡ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੰਬੜਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੀ ਸ਼ਿਵਮ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਕਸ਼ਿਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ।